अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना काबीना का इजलास जारी, अहम फैसलों का है इम्कान। TPCC नायब सदर आतरम सुगनक्का का शदीद रद्द अमल, सीतक्का पर तनकीद का अखलाक़ी हक़ ना तो उमा को है ना कविता को। जाली पुलिस बनकर लाखों का फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार, अदलावत पुलिस ने 5 रुकनी बैन रियासती टोली को बेनकाब कर दिया। नकदी, सोना, चांदी, गाड़ियां बरामद, मरकजी मुलजिम इरफान जेल से रिहा होकर दोबारा सरगर्म, जिला SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद में 12 जुलाई को अज़ीमुश्शान इजलास की तैयारियां, मुशावरती इजलास का दारुल मोहम्मदिया में इनेकाद, मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल के लिए अकाबिर उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व दानिश्वरान का ख़ुसूसी इजलास मुतवक्किल। और अब ख़बरों की तफसील। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास जारी है। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जा रहा है। BC तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी काबीना में फ़ैसला मुतवक्किल है। इसके अलावा पिछले इजलास में ज़ेर बहस आए उमूर की पेश रफ्त पर भी बातचीत हो रही है। TPCC के तादीबी कमेटी का इजलास गांधी भवन में इख्तिताम को पहुँचा। बाज़ अहम MLAs ने कमेटी के रूबरू पेशी को बाइस तौहीन करार दिया। इन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ामात लगे, गालियाँ सुनाई और फिर भी हमें ही बुलाया गया, ये कैसा पैगाम देना चाहते हैं। चेयरमैन मल्लू रवि ने वजाहत की कि सिर्फ दी गई शिकायत पर तफसीलात तलब करने के लिए बुलाया गया था। इन्होंने मज़ीद कहा कि MLAs की जानिब से कुंडा मुरली पर सख्त कार्रवाई या फिर मुकम्मल आज़ादी देने की बात कही गई है। वरंगल के कायदीन के तनाज़े पर भी गुफ्तगू हुई और मुस्तक़बिल करीब में उनके साथ एक और इजलास मुनक़्क़िद करने का इंदिया दिया गया। आदिवासी समाज की नुमाइंदा और कांग्रेस की सीनियर लीडर आतरम सुगनक्का ने BRS की साबिक़ MP मालू कविता और BRS की लीडर तोला उमा पर सख्त तनक़ीद किया। आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आतरम सुगनक्का ने कहा कि सीतक्का जैसी अवामी लीडर पर तनक़ीद करना उन ख़वातीन की अखलाक़ी पुख्तगी पर सवाल खड़े करता है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों लीडरान सिर्फ KTR की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और सीतक्का को निशाना बनाने के पीछे उनका मखसूस एजेंडा है। इन्होंने सवाल किया कि BRS के दौर हुकूमत में जब कई अफराद ने ख़ुदकुशियाँ की तो उस वक्त ये खामोश क्यों थी। इन्होंने याद दिलाया कि सिलसिला में ट्रकों से लोगों को कुचले जाने के वाक़यात भी उन्हीं के हुकूमत में हुए, तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ఒకటి చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం నాకు, ఎందుకంటే మొన్న ములుగులో చిన్న సంఘటన జరిగితే మరి మన తూల ఉమ, మాలవతు కవిత BRS మా అక్కలు మంత్రి సీతక్కను విమర్శించడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు కూడా సీతక్కను విమర్శించే స్థాయి కాదు, అంత పరిపక్వతకు చెందినటువంటి మా అక్కలు, ఆ ఇద్దరు అక్కలు కూడా కాదు. KTR దొర మెప్పు కోసం, ఆయన మెప్పు పొందడానికి ఇద్దరు అక్కలు కూడా సీతక్క పైన నోరు బారేసుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది వాళ్ళ BRS హయాంలో ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే నోరు మెదుపని అక్కలు ఈరోజు
ప్రజాపాలన ప్రజాప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులను ఓర్వలేక ఈరోజు ఏ విధంగా మేము అబండాలు వేయాలని చూస్తున్నారు. అది ప్రజలు చూస్తున్నారు. ప్రజలు వాళ్ళని తింపి కొట్టేటువంటి రోజులు కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళని అంటున్నారు కూడా. అన్న వాళ్ళకు బుద్ధి సిగ్గు అసలే లేకుండా ఉంది. ఒక ఆదివాసి బిడ్డ మీద ఒక దొర యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ దొంగ యుద్ధం చేస్తే ఒక ఆదివాసి బిడ్డ, ప్రజల బిడ్డ, త్యాగాల బిడ్డ, పోరాట బిడ్డ, ప్రజల పక్షాన ఉంటూ బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోరుకునేటువంటి బిడ్డ పైన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం అనేది అది సరికాదు. అసలు వాళ్ళ లయంలో అసలు చెప్పుకోలేనటువంటి కోకొల్లాలు ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి. రైతు ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, విపరీతంగా భూ సమస్యల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, భూ తగాదా ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, భూ కబ్జాల ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, విపరీతమైనటువంటి ఆత్మహత్యలు జరిగితే మరి వాళ్ళ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈరోజు కవితక్క మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఖబర్దార్ మాలవత్ కవితక్క మేము ఖబర్దార్ అని చెప్తున్నాం. తూల ఉమకు కూడా ఖబర్దార్ అని చెప్తున్నాం. నోరుందనేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే బాగుండదనేసి కూడా మేము వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వంలో ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ మినిస్టర్ అయ్యి ఈరోజు ప్రజల మధ్యన ఉంటూ వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు నిత్యం తిరుగుతూ పనిచేస్తే మీకు ఓర్వలేక ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి అదే మాలవత్ కవిత ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఏ తండనో ఏ గూడమో తిరిగి మరి అభివృద్ధి చేసినట్టు దాఖలు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పుమంటే అది చేత కాదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అవి చేయలేదు కాబట్టి ఏ గూడాలు తిరగలేదు, ఏ తండాలు తిరగలేదు, ఏ గూడెం కూడా అభివృద్ధి చేసినటువంటి పాపన వాళ్ళు పోలేదు. కానీ ఈరోజు ఇదేంటి పచ్చకామిళ్ళకు వాళ్ళకు ఊరంతా పచ్చగానే అన్నట్టుగా ఆమె పచ్చకామిళ్ళు వచ్చినట్టుగానే మాట్లాడుతుంది కవిత. ఇక పోతే ఇసుక మాఫియా ఎవరిని అడగాలి? కేటీఆర్కు పక్కా తెలుసది. మా గవర్నమెంట్కు, మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కో, మా సీతక్కకో, మా సీఎం గారికో ఇసుక దందలు మాకు తెలియవు. మేము నిజాయితీగా ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు, సబ్బండ వర్గాల అభివృద్ధి కొరకు పనిచేసేటువంటి మా గవర్నమెంట్. 12 जुलाई को आदिलाबाद के दारुल मोहम्मदिया भक्तापुर में बाद नमाज मगरिब मुल्क के मौजूदा हालात पर एक बड़े पैमाने पर अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसके इंतजामात के सिलसिले में मुशावरती इजलास दारुल मोहम्मदिया में गुज़िश्ता कल मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ दीनी, समाजी, तालीमी और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान, सहाफ़ी हज़रात, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ आइम्माए मसाजिद के सदूर, स्कूल प्रिंसिपल, नौजवान और दानिशवरान ने भरपूर शिरकत की। मुशावरती इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुफ्ती इनाम साहब हैदराबाद, मुफ्ती यूनुस अल कासमी साहब करीमनगर, हाफिज़ सैयद रिजवान साहब करीमनगर, मुफ्ती अबरार साहब हैदराबाद और हाफिज़ इश्तियाक साहब ने शिरकत फरमाई। मकामी सतह पर सदर तंजीम आइम्मा मोज़रीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, सदर मुदर्रिस दारुल मोहम्मदिया हज़रत मौलाना शेख अहमद रमज़ानी, ज़िला सदर क़ाज़ी सैयद नदीमुद्दीन के अलावा शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा हुफ़्फ़ाज़ की मौजूदगी इजलास की अहमियत को उजागर करती है। इस मौके पर दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। ख़ुसूसन हाफिज़ आरिफ ख़ान, हाफिज़ ज़फ़र ख़ान, हाफिज़ मोइज़, अब्दुल ज़ाहिद उर्फ़ गुड्डू, अज्जू हुसैन और अब्दुल रहीम की खिदमत काबिल ज़िक्र रही, जिन्होंने मेहमानों का पुरतबाक इस्तक़बाल किया। इजलास का मकसद 12 जुलाई के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लाहे अमल तय करना और मुख्तलिफ़ उमूर पर मुशावरत करना था। मौलाना मुफ्ती यूनुस अल कासमी साहब, हाफिज़ रिजवान साहब, आलिम दीन ने आपके सामने जिक्र किया कि 12 की जो नशिस्त है आपके शहर में और रियासत में तशरीफ ला रहे हैं, उस मेरे बुजुर्गों और दोस्तों हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे। పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో. जिला आदिलाबाद के इचोड़ा पुलिस ने खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करके दुकानदारों को धोखा देने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। जाली पुलिस बनकर झूठे इल्ज़ामात के तहत सोने के दुकानदारों से लाखों रुपये वसूल करने वाले इस गिरोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि एक मुलजिम फरार है। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने आज इचोड़ा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह गिरोह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु और चेन्नई में अब तक तकरीबन 18 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुका है। इन्होंने बताया कि 27 जून 2025 को एक मुकदमा दर्ज हुआ, जब रंगा रेड्डी के रिहायशी ने इत्तला दी कि उसके भाई को एक नामालूम शख्स ने फ़ोन करके ख़ुद को इचोड़ा पुलिस का SI ज़ाहिर किया और कहा कि उसने चोरी का 11 ग्राम सोना ख़रीदा है, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होने वाला है और उससे बचने के लिए रकम अदा करनी होगी। इस तरह दूसरा मुकदमा 4 जुलाई को हैदराबाद के रिहायशी किरण कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया, जहां उसी तरीके से उसे गूगल पे के ज़रिए रकम अदा करने पर मजबूर किया गया। गिरफ़्तार शुदगान की तफसीलात: शेख इरफान उमर 24 साल, पेशा मवेशी ताजिर, ज़िला नलगुंडा; प्रशांत 24 साल, लारी क्लीनर नलगुंडा; अजय उमर 29 साल, मैकेनिक नलगुंडा; सुधाकर 28 साल, मोबाइल शॉप नलगुंडा; वटकुरी नरेश पेट्रोल पंप मुलाजिम जो फरार है। मरकज़ी मुलजिम शेख इरफान ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म करते हुए बताया कि वो पहले भी जेल जा चुका है और रिहाई के बाद दोबारा अयाशी के लिए ये फ्रॉड शुरू कर दिया। उसने गूगल पर ज्वेलरी शॉप्स तलाश करके ख़ुद को SI ज़ाहिर करते हुए दुकानदारों को डराकर रकम वसूल की, जबकि प्रशांत ने एतराफ़ किया कि वह गूगल मैप्स के ज़रिए दुकानों के नंबर हासिल करके इरफान को फराहम करता था। बाकी शरीक मुलजिमान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रकम की तरसील, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए मुआवनत करते रहे। ज़िला SP अखिल महाजन ने आवाम से अपील की है कि इस किस्म के साइबर जराइम से चौकन्ना रहें। మనకి దృష్టిలో వచ్చింది మీరు డబ్బులు పంపకపోతే మీ పైన కేసు నమోదవుతుంది. సో ఒక ఫేక్ పోలీస్ లాగా క్రియేట్ చేసి వీళ్ళకి డబ్బులు వసూలు చేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ కన్ఫెషన్ మనం చూస్తే దాదాపు 18 lakh రూపీస్ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు. దీనిలో మేజర్లీ జ్యువెలర్స్ హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఉన్నారు, లేకపోతే గుంటూరు, విజయవాడ అట్లయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ నుండి కూడా ఇప్పుడు పిటిషన్ తీసుకొని కన్సర్న్ ఒక లిస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం CIDకి పంపిస్తాము, అక్కడ నుండి కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి పోతుంది, అక్కడ కూడా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో FIR చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పోతుంది. సో దట్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ వీళ్ళు ఏమైనా ఫేక్ పోలీస్ పేరుతో చెప్పి చేశారో అది లీగలైజ్ అవుతుంది. ఈ డబ్బులతో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అక్కడ నల్గొండలో మేకల బిజినెస్ అక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. దానిలో దాదాపు వీళ్ళకి లాసెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళ ఒక బ్రదర్ నల్గొండ పోలీస్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక సిమిలర్ FIR చేశారు ఆ మేకల బిజినెస్ చిటింగ్ కేసులో. ఆ బ్రదర్ అక్కడ ఉన్నారు. ఇది కాకుండా వీళ్ళ నుండి ఒక బెలెనో కార్ సీజ్ అయినాయి, ఒక ఆటో
కొత్తగా కొనుక్కున్న వీళ్ళు ఇదే డబ్బులతో కొనుక్కున్న ఆటో ఒక సీజ్ అయినాయి, ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ సీజ్ అయినాయి, సమ్ 1.3 గ్రామ్స్ గోల్డ్ సీజ్ అయింది అండ్ సిల్వర్ పట్టలు సీజ్ అయినాయి. దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఒక బండపూరి అజయ్, ఒక బోలం సుధాకర్. వీళ్ళ చేసింది ఏంటి అంటే వీళ్ళ సొంత అకౌంట్లో తీసుకోలేదు డబ్బులు. వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు కిరాణా షాప్ వాళ్ళు, పెట్రోల్ పంప్ వాళ్ళ నుండి తీసుకున్నారు. దీనిలో ఈరోజు వీళ్ళకి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఇంకొక బొట్టుకూరి నరేష్, ఇతను అక్కడ పెట్రోల్ పంప్లో పని చేస్తారు, దాదాపు 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇతను చేశారు ఇతని అకౌంట్ నుండి. ఇతనికి కూడా తెలిసి ఇది దొంగ డబ్బులు, అతను కూడా కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. జనాలతో మంది ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు కూడా సిమిలర్ ఒఫెన్స్ మన ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్లో కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి మీకు అప్రోచ్ అవుతారు, మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనకి ఇస్తే 5,000 రూపీస్ మీకు ఇస్తాం. ఇట్లయినా ఇది కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్ లాగా నడుస్తుంది. మీ అందరు జనాలతో మనవి ఏంటి అంటే మీ అకౌంట్ ఎవరికి మీ పని కాకుండా వేరే ఎవరికి అలౌ చేయకండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు వాడుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది మీకు అవుతుంది. రీసెంట్గా కూడా తలమడుగు తాంసీలో ఒక పర్సన్ అకౌంట్లో 30 lakhs ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళకి తీసుకోపోవడం జరిగింది. సో దయచేసి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మీరే వాడుకోవాలి. आदिलाबाद ज़िला भर में गुरु पूर्णिमा तकारीब रूहानियत और अक़ीदत के माहौल में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। आदिलाबाद की मशहूर मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों ने ख़ुसूसी पूजा अंजाम दी। वैद पंडितों के मंत्र पाठ के साथ अभिषेक पूजाएं अंजाम दी गई। बिलखुसूस दत्ता मंदिर और साई बाबा मंदिरों में गुरु पूर्णिमा की मुनासिबत से रूहानी तकारीब मुनक़िद हुई। शहर के टीचर्स कॉलोनी में वाक़ मशहूर आदिनेश्वर मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर ख़ुसूसी पूजा की गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेक्शन नंबर 2 आदिलाबाद ने एक सहाफ़ती एलान जारी करते हुए बताया कि 7 नाला प्रोजेक्ट कंटेनमेंट एरिया में शदीद बारिशों के इम्कान के पेश नज़र 7 नाला प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स जुमेरात की रात यानी 10 जुलाई को रात 10:30 बजे पानी छोड़ा जा रहा है। इन्होंने अवाम, पुलिस, रेवेन्यू हुक्काम और अवामी नुमाइंदों को मुतला किया कि वह 7 नाला प्रोजेक्ट एरिया में ना जाएं। इन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो एहतियाती तौर पर नदी नालों और तालाबों की तरफ ना जाएं। करेक्ट
CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बहाली पर मरकज़ी व रियासती वज़रा के मुतबद रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करते हुए CCI साधना कमेटी के कन्वीनर दर्शनाला मल्लेश ने कहा कि सिर्फ ऐलानात तक महदूद न रहते हुए फैक्ट्री के बाकायदा आगाज़ के लिए अमली लाहे अमल तैयार किया जाना चाहिए। जुमेरात के रोज़ सुंदरिया भवन में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर कुमारस्वामी और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू की तरफ से CCI की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहा है, जो कि काबिल सताइश है। इन्होंने बताया कि साधना कमेटी की जानिब से अप्रैल के महीने में मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात करते हुए एक नुमाइंदगी पेश की गई थी, जिस पर वज़ीर मौसूफ़ ने 6 माह के अंदर अंदर इस अमल के आगाज़ का वादा किया था। इस तसलसल में अब रियासती वज़ीर और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के हुक्काम के साथ मुलाकात को इन्होंने खुश आइन करार दिया। కాశ్మీర్లో కూడా బాగాలేదు అదే సీక్రెట్ నిన్న కేంద్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి గారు, అలాగే మన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారు మరియు ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆదిలాబాద్ CCIని పునఃప్రారంభించడానికి చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పి ప్రకటించడము ఒక శుభ పరిణామము. ఆ ప్రకటనను మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాము. CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి CCIని రీఓపెన్ చేయాలి, స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధిని కల్పించాలి అనే సంకల్పంతో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. మేము ఏప్రిల్ నెలలో ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామిని కలవడం కూడా జరిగింది. ఆయన 6 నెలల వ్యవధిలో ఈ ప్రక్రియను మేము ప్రారంభిస్తామని చెప్పి మాకు హామీ ఇచ్చాడు. ఆ హామీలో భాగంగా చర్యలు చేపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. అందుకని కుమారస్వామి గారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాము. ఈ జిల్లా పర్యటన కూడా చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము. వచ్చి CCI ఫ్యాక్టరీని విజిట్ చేయండి, విజిట్ చేసి ఇక్కడ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను కూడా తెలుసుకొని అతి త్వరలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా CCIని ప్రారంభించడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎంపీ గారు, అలాగే స్థానిక ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పాయల శంకర్ గారు, మీరిద్దరు కూడా ఈ ప్రక్రియకు మరింత సానుకూలంగా స్పందించి తోడు కావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ జిల్లా అత్యంత వెనుకబడినటువంటి జిల్లా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఏకైక కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమ అయినటువంటి CCI మూతం పడడం వల్ల ఆదిలాబాదు కల తప్పిపోయిందని చెప్పి మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందాలంటే మొదట ఉన్నటువంటి ఆ CCIని పునఃప్రారంభించడం అవసరము. ఖచ్చితంగా ఆ రకమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని చేపడుతున్నందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రక్రియ పేపర్లకు టీవీలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు, ప్రకటనలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు, అది కార్యాచరణలోకి రావాలి, కార్యరూపం దాల్చాలని చెప్పి సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అవసరమైతే మళ్ళొక్కసారి కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర మంత్రిని కలవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ ప్రక్రియను మేము వదిలిపెట్టడానికి లేవు. ఖచ్చితంగా ప్రజలందరి సహకారంతో CCIని సాధించుకునేంత వరకు ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. निर्मल ज़िले के PMI मंडल के नागपुर गांव के मुज़ाफ़ात में बुध की शाम एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। केरला मॉडल स्कूल की बस जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही थी, ड्राइवर की लापरवाही के सबब बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। बस के अगले हिस्से में बैठे 4 बच्चों को शीशे के टुकड़े चुभने से ज़ख्म आए, जिनमें से 3 को मामूली चोटें आईं, जबकि एक बच्चे को निर्मल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। MEO संधिया ने मीडिया को बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि स्कूल बस खानापुर से PMI की जानिब जा रही थी, जब नागपुर के मकाम पर एक ट्रैक्टर अचानक सामने से आ गया। ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया, जिसके नतीजे में बस दरख्त से टकरा गई। मज़ीद बताया कि बस को
फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए RTO दफ्तर भेजा गया था, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। अगरचे ड्राइवर नया है, स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि वो एक सीनियर ड्राइवर है। MEO ने कहा कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर को पेश की जाएगी। నిన్న సాయంత్రం 4:30 తర్వాత ఈ కేరళ పాఠశాల ఖానాపూర్ మండలంలో ప్రైవేట్ పాఠశాల ఇది రోజు ఖానాపూర్ నుంచి పెంబి మండలంకు వెళ్తుంది. దీనిలో 18 మంది పిల్లలు ప్రయాణం చేశారు. అందులో ఒక 3 పిల్లలకు మాత్రం స్వల్ప గాయాలైనవి. ఒక అమ్మాయికి కొద్దిగా ఎక్కువైంది. ఆమెను నిర్మల్ ఆదిత్య హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా చిన్నగా స్వల్ప గాయాలు ఉన్నాయి, 2 పిల్లలకి. అయితే ఇదేంటంటే సంఘటన జరగడానికి కారణాలు ఏంటని ఇక్కడ కేరళ స్కూల్కి వచ్చి నేను ప్రిన్సిపాల్ ఎంక్వైరీ చేశాను. ఆమె ఏం చెప్తున్నారు అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర ఒక ట్రాక్టర్ అడ్డుగా రావడం వల్ల డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేసుకొని దాన్ని కంట్రోల్ చేయబోయిండు. అందులో అదుపు తప్పి చెట్టును దిగిపోన్నదని చెప్పారు. పిల్లలు ఎవరికి కూడా ఏం ప్రమాదం జరగలేదు, అందరూ సేఫ్టీగానే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పర్మిషన్ అవన్నీ కూడా నేను పేపర్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది మా పై అధికారులైన DO గారికి మరియు కలెక్టర్ మేడంకి సబ్మిట్ చేస్తాను. రోజు రెగ్యులర్గా పోయే వాహనం పోలేదు, ఫిట్నెస్ లేని బండి పోయిందని చెప్పి ఆరోపిస్తున్నారు మీరేమంటారు? అవునండి. అయితే నేను కూడా ఆ విషయం అడిగాను. అడుగుతాం ఏమన్నారంటే 20 మెంబర్స్ పైన పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్ అందరూ టాటా మ్యాక్సీ వెహికల్ ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంచెం పెద్ద బస్సు వేయండి అని అడగడం జరిగిందట. దానిలో భాగంగానే ఇన్ని రోజులు కూడా వాడకుండా అని కాదు కానీ ఇన్ని రోజులు పక్కనే ఉన్నది వెహికల్, ఈ పెద్ద బస్సు కావాలని పేరెంట్స్ అడిగినందుకు ఆమె పెద్ద బస్సు నిన్న మాత్రమే పంపారట. పంపిన మొదటి రోజే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. డ్రైవర్ కూడా కొత్త వ్యక్తి పోయిండు, అవగాహన లేదు అని చెప్పి అంటాను. నేను ఎంక్వైరీ చేశానండి, అతనికి మరి అనుభవం ఉందా అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వేరే వాసవి స్కూల్ ప్రైవేట్ ఇంకేవో బస్సులు కూడా నడిపాడట. అతను అనుభవజ్ఞుడే, పాత డ్రైవరే, అతనికి అనుభవం ఉంది, పైగా లైసెన్స్ కూడా ఉందని చెప్పారు. అవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना काबीना का इजलास जारी, अहम फैसलों का है इम्कान। TPCC नायब सदर आदरम सुगना का शदीद रद्द अमल, सीतक्का पर तनकीद का अखलाक़ी हक़ ना तो उमा को है ना कविता को। जाली पुलिस बनकर लाखों का फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार, अदलावत पुलिस ने 5 रुकनी बैन रियासती टोली को बेनकाब कर दिया। नकदी, सोना, चांदी, गाड़ियां बरामद, मरकजी मुलजिम इरफान जेल से रिहा होकर दोबारा सरगर्म, जिला SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद में 12 जुलाई को अदीमुश्शान इजलास की तैयारियां, मुशावरती इजलास का दारुल मोहम्मदिया में इनेकाद। मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल के लिए अकाबिर उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व दानिशवरान का ख़ुसूसी इजलास मुतवक्किल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।